Hi all, welcome to the session. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ we learned moment of inertia, different theorems, moment of inertia of regular shape like we learned moment of inertia of circular disc, annular disc, thin uniform rod. അല്ലേ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. In this session we are going to learn the moment of inertia of a rectangular lamina. Can you say what is a rectangular lamina? You can imagine a rectangular sheet, a thin sheet having zero thickness. You can consider this one as a rectangular lamina. You just ignore this thickness. Thickness in ignore ചെയ്യുക. ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു rectangular sheet. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു rectangular lamina. A piece of paper is also an example for rectangular lamina. അപ്പോൾ thickness ഇല്ലാത്ത ഒരു rectangular sheetനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് rectangular lamina എന്ന് പറയുന്നത്. So I am just considering a rectangular lamina of length L and breadth B. Length L ഉം breadth B ഉം ഉള്ള rectangular lamina. Don't confuse this one with rectangular rod. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റോഡ് പഠിച്ചു, rectangular rod. അതിൽ ലെന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, breadth 0 ആണ്. അപ്പം ലെന്ത് മാത്രമുള്ള വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ റോഡായിട്ട് പഠിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലെന്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ്, അതിന് തിക്നെസ് ഇല്ല. അപ്പം we are just considering a rectangular lamina. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ moment of inertia എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we have to consider the axis, right? ഇതിന്റെ axis അറിയാം. So we are just going to find the moment of inertia of this rectangular lamina about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of mass. ഈ rectangle, this is the rectangular lamina, ഇതാണ് അതിന്റെ പ്ലെയിൻ അല്ലേ? ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, so you can imagine this one, ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിസ്, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? We have to find out the moment of inertia. So here we are just going to find the moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of mass. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. So for that I am just considering another two axes, AB and CD. So I am just considering another two axes, AB and CD. So AB എന്ന് പറയുന്നത് it is passing perpendicular or it is parallel to the side EF, and CD is an axis which is parallel to the side GF, right? So I am just considering another two axes, AB and CD. CD parallel to the side FG and AB parallel to the side EF. ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? We have to find out the moment of inertia about this axis so that we can use the perpendicular axis theorem. എന്താ perpendicular axis theorem പറയുന്നത്? It is the moment of inertia of the body about an axis perpendicular to an axis which is passing through another two axes. Point of intersection of another two axes which is mutually perpendicular to each other is nothing but the sum of the moment of inertia of the two perpendicular axes. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, ആ ആക്സിസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ രണ്ട് ആക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് എടുത്തു, ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ, അതിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. സോ ലെറ്റ് I be the moment of inertia. Just we want to find out about this axis. അതെന്തായിരിക്കും? I is nothing but IAB, moment of inertia about AB plus moment of inertia about CD. Moment of inertia about AB plus moment of inertia about CD ആയിരിക്കുമേ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? moment of inertia of the lamina about AB കണ്ടുപിടിക്കുക. Then find the moment of inertia of the lamina about CD. Then use the perpendicular axis theorem. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആക്സിസിന്റെ ഉത്തരം. നമുക്ക് എ ബിയോ സി ഡിയോ അല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ആണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് we can use the perpendicular axis theorem. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് we are just going to find the moment of inertia of the lamina about AB.
സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഷേപ്പിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്മോൾ ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ലെന്തിന് വേണ്ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന അബൌട്ട് AB. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ്. നമുക്കിവിടെ എന്താ അറിയാവുള്ളൂ? വി ഹാവ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ലാമിന ഓഫ് മാസ് M, ലെങ്ത് L ആൻഡ് B. റെക്ടാങ്കുലർ ലാമിനയുടെ മാസ് അറിയാവുള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ് നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? വി ക്യാൻ യൂസ് ദി മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് സിഗ്മ ബി ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ലാമിന. ഈ ലാമിനയുടെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു m by a, where m is the mass of the lamina, a is the area, so it is m by lb. This is the mass per unit area of the lamina. അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് I am just considering a small strip. ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നു. Okay, I am just considering a small strip which is at a distance x from AB. AB യിൽ നിന്നും x ദൂരെ I am just considering a small strip of thickness. ഇതിന്റെ thickness എന്ന് പറയുന്നത് dx. ഞാൻ ചെയ്തു I am just considering a small strip of infinitesimal thickness dx which is at a distance x. Okay, first we are just going to find out what is the moment of inertia of this strip about AB. ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് AB എത്രയായിരിക്കും, ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ റെക്ടാങ്കുലർ ലാമിന ടു ബി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് സ്ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് എബൌട്ട് AB എത്രയായിരിക്കും? Moment of inertia of the strip about AB. എന്താണ് ഉത്തരം? It is mass into distance square. Distance from the axis ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ഇതിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും? ഇതിന്റെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും? ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. ഹാവിങ് ഇതിന്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് which is nothing but b, right? അതിന്റെ thickness എന്ന് പറയുന്നത് dx. so what is the area of the strip? b dx ആണ് ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് b dx. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ b dx. മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സിഗ്മ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? സ്ട്രിപ്പിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ബി ഡി എക്സ്. സോ യു ഗോട്ട് ദി മാസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വി ഗോട്ട് ദി മാസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് മാസ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ്. സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് എത്രയാണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ. സിഗ്മ ബി ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് അബൌട്ട് AB. അപ്പോൾ നമുക്ക് moment of inertia of the strip about AB കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? we have to find out what the moment of inertia of the lamina about AB. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? the moment of inertia of the whole lamina about AB can be obtained by integrating the above expression from the limit. ആ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ സ്ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഈ നീളത്തിൽ മുഴുവനും യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് അല്ലേ? ഇത്രയും എന്താണ്? ലെങ്ത് ആണ്. അതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുത്താൽ this one is -l/2 and this one is +l/2 അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. This point is +l/2 and this point is -l/2. So you have to integrate this expression from the limit -l/2 to +l/2. -l/2 മുതൽ +l/2 വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന എന്താണ്? ഓഫ് ദ ലാമിന നത്തിങ് ബട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ്
minus L by 2 plus L by 2 sigma b x square dx. സിഗ്മ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും 0 മുതൽ L by 2 വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നത് സെയിം അല്ലേ? കാരണം സിമെട്രിക് അല്ലേ ഷേപ്പ്. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏരിയയും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏരിയയും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പകുതി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, then take the double. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ എളുപ്പമാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു 2 into integral 0 to L by 2 sigma b x square dx. sigma b x square dx. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. sigma b x square dx, you can take sigma b outside, x square x cube by 3, take the limit 0 to L by 2, so that L by 2 നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് you will get L cube by 8. Put the substitution sigma as m by LB here, cancel, bb cancel, L cube 28, so that you will get the moment of inertia of the lamina about AB equal to m L square by 2. അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. we have to find out the moment of inertia of the lamina perpendicular to the plane. നമ്മൾ ആദ്യം about AB കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനൊരു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് AB കണ്ടുപിടിച്ചു. Similarly, you can find what the moment of inertia of the lamina about CD. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക, ഇതേപോലെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അതിന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര കിട്ടും. എ ബിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 12 എന്ന് കിട്ടി. കാരണം എ ബി കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഡി എബൌട്ട് സി ഡി ഒക്കെ ചെയ്താൽ സി ഡി കടന്നു പോകുന്നത് ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. So that you will get similar ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. You will get moment of inertia of the lamina about CD എന്ന് പറയുന്നത് m b square by 12. m b square by 12. So we found out the moment of inertia of the lamina about AB, moment of inertia of the lamina about CD. Simple ആണ്. നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? We just want to find out the moment of inertia of the lamina about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its plane. So that you can use the perpendicular axis theorem, which states that the moment of inertia of the lamina about a perpendicular axis passing perpendicular to its plane is nothing but the sum of the moment of inertia of other two axes which is perpendicular to each other intersect at a point where the third axis passing through the lamina. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the moment of inertia I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is nothing but what is I equal to IAB plus ICD. IAB plus ICD by perpendicular axis theorem. So what's IAB? IAB is m L square by 12, ICD m B square by 12. So m L square by 12 plus m B square by 12. So the moment of inertia of the lamina about an axis perpendicular to its plane and passing through the center of mass is nothing but m into L square plus B square by 2. M into L square plus B square by 2. Okay, ane? Simple ആണ്. So this is very important. But the moment of inertia of the rectangular lamina about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. This is M into L square plus B square by 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. You know what is the moment of inertia of the lamina about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its plane. Now you know it is m into L square plus B square by 12. Length in the square and breadth in the square divided by 12. If you want to know what is the moment of inertia of the same lamina passing through one of the midpoint of any one side, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. So moment of inertia of the lamina passing through the midpoint of one side and perpendicular to its plane, like this. So you have to find out the moment of inertia of this lamina about this axis. അതായത് ഇത് ലാമിന ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ വാട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ്. ഈ ആക്സിസ് പ്രത്യേകത എന്താണ്? പാസിംഗ് ത്രൂ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഹിസ് പ്ലെയിൻ. എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് യൂസ് ദി പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം മാത്രം എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന
about an axis perpendicular to the side passing through the midpoint of the side EF and perpendicular to its plane. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഒരു ആക്സിസിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്സിസിലുള്ളത് അറിയാം. It is m L² m into L² plus B² by 12. So what is the distance between these two axes? എന്താണ്? L by 2. Just use the parallax theorem. എത്ര കിട്ടും? Parallax theorem യൂസ് ചെയ്താൽ I equal to I0 plus mass m into ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ L by 2 the whole square. ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. So m into L² plus B² by 12 plus m into L² by L by 2 the whole square. So m into L² by 12 plus m is common, so you will get L² by 4 here plus B² by 12. Take the LCM here, so that you will get the final expression. The moment of inertia about the lamina about an axis passing through the midpoint of the side EF and perpendicular to its lamina is nothing but m into L² by 3 plus B² by 12. എളുപ്പമല്ലേ? We just use parallax theorem. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെന്നിരിക്കട്ടെ, വാട്ട്സ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് EH ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലാമിന? എന്ത് മാറും? ഇവിടെ നമ്മൾ L by 2 the whole square എടുത്തതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ ആരെ എടുക്കും? B by 2 the whole square. കാരണം ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്ത് മാറും? സെയിം m into L² by 12 plus B² by 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് പോകും? m into L² by 12 plus B² by 3. അപ്പം സൈഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം. കാണാതെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കരുത്. ഏത് സൈഡിൽ കൂടിയാണോ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 എണ്ണം പഠിച്ചു. Moment of inertia of the lamina about an axis perpendicular to its plane through one of the midpoint of one of the sides. ആ സൈഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റുക. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.